안녕하십니까. 가을이 깊어가는 계절 3월 코리안 앤 키위TV 노형래 인사드립니다. 존 키 총리의 3월 20일자 주간 칼럼에 의하면 공공부문의 획기적 개선을 한다고 합니다. 뉴질랜드 정부가 공공부문의 질적 향상을 위해 추진하는 세 가지 변화는 공공서비스 향상을 위한 성취 위주의 정책, 정부 주요 부처의 공무원 인원 감축, 여러 부처를 통합해 집중도와 경제 마인드를 갖춘 정부 부처 신설 등입니다. 세부 내용으로는 향후 3년에서 5년간 공공부문 10대 실천 과제를 수립해 장기적인 복지 의존도를 줄이고 취약한 아이들을 돕는 실질적인 지원책을 마련할 것이라고 합니다. 아울러 주요 정부 부처의 상근직 공무원 수를 하향 조정할 계획이지만 교사, 의료요원, 경찰, 간수 등 최일선에서 발로 뛰는 공무원들은 포함되지 않는다고 했습니다. 기업혁신고용부를 신설해 오는 7월 1일 새롭게 출범할 예정이라고 밝혔습니다. 한편 뉴질랜드 존 키 총리는 오는 3월 26, 27 양일간 대한민국 서울에서 열리는 2012 서울 핵안보 정상회의에 참가한다는 소식입니다. 청정 뉴질랜드 대 자연의 건강 안에 엄마의 마음을 그대로 담았습니다. 고함량 뉴질랜드 프리미엄 조이는 가족의 건강을 책임집니다. Highwell. If you think you've got a better and fairer way of dealing with the whole city, not just yourselves, you've got a fairer way, then tell me. Now I'm listening, and the argument that he gives us are pretty clear. If you take any figures away in the audit, I've changed my view on it a bit in terms of some of the projects that I look. For example, I wanted to see rail from the seaport to the airport. Than the median rate. Yeah, look, there are $5,000 more. Use charge and the general rate. Yeah. Creates the need for council services, bearing in mind that council does not know individual ratepayers and we all pay fairly equally. With less of our rates. One of the reasons why some of you here actually voted for me was because you believed that I was going to stick to my election promise, and that is no rate increases above beyond the rate of inflation. In already? Hang on. The united budget for Auckland were rate increases at greater than 9%. We asked for savings. We drove it down, first of all, to 4.9%. Got a lot of feedback from yourselves and others around the place. Drove it down to 3.7, ended up at 3.9 with the inflation rate sitting at 4.6. And how do you tell the 41% of the population of the Howick ward whose income was less than $20,000 per annum at the last census? I really appreciate your great ideas and your great vision and your aspirations. To ensure that we deal with the real challenges in this community around getting around Auckland and getting out of Auckland, but we're also doing a ferry building upgrade. The types of work that we promised to do for the ferry terminal for many, many years, we're doing that now. So these sort of things that you've been asking for, we're finally delivering. The issue of affordability. We'll take this one here and then we'll have the lady in the blue down at the front. Your daughters, sons, grandchildren, great-grandchildren are sitting here and asking whoever the mayor is in that time, why didn't you and your council act 20 years ago? And so for me, I understand. I'm asked, as the first mayor for all of Auckland, through the statute of the Auckland Council, to provide a vision for Auckland. And at the heart of that vision is getting this city going, because I'm looking out there in the future, understanding where we're at the moment, but looking out there and knowing what's coming at us and knowing we've got to invest now, and I tell you that makes me relentless and really determined that we've got to do it. And we've been meeting with Auckland Council since 24th of June last year talking about the rates rebate scheme. Congestion charging, which is like the London system, circular charge around the inner area, visitors taxes, developmental levy, tax increment funding. I'm not going to try to explain it to you because it's going to take half an hour. Network charging, which is a charge on the whole system and maybe also on public transport, so that you pay to enter the transport system to actually raise revenue that we're talking about. Car parking charges and import departure tax. Now there's 10 options. What's the point of having a debt
liability policy if the bar keeps getting raised. So I want to acknowledge yourselves, Sharon and Vic who are here tonight, Chris who's over the back there, George over there. I want you to put your hands together for your local representatives and your councils that are in great job. That there are rates increases in centre-right voting areas and there are rates decreases in centre-left voting areas. I want you to consider that very carefully. 오클랜드 시티에서는 보다 나은 오클랜드의 미래를 준비하는 장기 계획에 대한 시민들의 의견을 접수하고 있습니다. 온라인 의견 접수는 오클랜드 카운슬 홈페이지에서도 낼 수 있습니다. 각 항목에 대해 1번 매우 동의, 2번 동의, 3번 반대, 4번 강한 반대 중 하나를 선택할 수 있습니다. 의견 제시를 할 수 있는 분야는 시립도서관, 공원, 시내 중심가 업그레이드 및 지방 레크리에이션 프로젝트에 어떻게 투자를 계획하는지와 오클랜드 경기 부양, 대중교통 확충, 도로 개선, 도심 및 자연 환경을 위한 개발 계획 등입니다. 의견에 대한 선택을 하기 전에 롱텀 플랜 첫 페이지에 나와 있는 동영상을 참고하거나 문서를 다운로드하면 이해하기 쉽습니다. 또한 오클랜드의 21개 지역 로컬 보드룸을 방문하면 관련 책자를 얻을 수 있습니다. 온라인에서도 각 로컬 보드룸별로 장기 계획에 대한 문서를 다운로드 받아서 확인할 수 있습니다. 한인들이 많이 사는 타카푸나 인근 지역은 데본포트 타카푸나, 핸더슨 메시 지역은 핸더슨 메시, 알바니 지역은 어퍼하버 로클룸의 문서를 다운받아서 보시면 됩니다. 미래를 위한 정책을 이해하는 것에 시간 투자가 필요하지만 오클랜드 지역에 사는 한인들이 관심을 가지고 의견 제시에 많은 참여하시기를 빕니다. 청정 뉴질랜드 대 자연의 건강 안에 엄마의 마음을 그대로 담았습니다. 고함량 뉴질랜드 프리미엄 조이는 가족의 건강을 책임집니다. 하이웰 3월 25일 새벽 5시부터 뉴질랜드의 교통법규 중 일부가 바뀝니다. 뉴질랜드 현지의 관련 부서에서는 동영상과 관련 자료들을 배포해 홍보하고 있는데 영문으로 된 이러한 자료들이 잘 이해되지 않아 헷갈리는 경우도 있습니다. 지난 3월 17일 뉴질랜드 한인 여성회 가족건강 포럼에서는 이민형 한인 경찰이 직접 바뀌는 뉴질랜드 교통법규에 대한 설명을 했습니다. 또한 라운드어바웃에서의 주의 운전에 대한 내용과 음주 후 차량에서 쉴 때는 조수석에 앉아서 쉴 것 등 한인들이 알면 유용할 정보를 강의했습니다. 동영상을 살펴보시면 이해하시는 것에 도움될 것입니다. 모든 것은 다 그대로세요. 라운드업에서 중요한 거는 오른쪽에서 오는 차를 보시고 오른쪽에서 차가 오실 때는 기브웨이를 해야 되는 거 다 알고 계시죠. 근데 그 부분에서 또 중요한 거는요. 오른쪽 차가 아무리 그러니까 천천히 오든 빨리 오든 혹시라도 라운드업에서 사고 나시면은 제가 만약에 기브웨이 해야 되는 장소에 있으시면은 차가 스피드를 했든 뭘 했든 간에 제 책임이 클 경우가 많으세요. 그러니까 그걸 항상 오른쪽에서 오는 차량과 제가 진입하는 거에 안전하다는 걸 느끼셨을 때 가시고 뭐 뒤에서 빵빵을 하네 크락션을 누르시고 그러신다 하더라도 제 안전이 중요하기 때문에 무시하세요. 무시하시고 가장 안전하다고 하실 때 가시는 게 좋으시고요. 좌회전 차량이 우선이라고 생각하면은 지금 어르신들이 생각하시기에 편하실 거라고요. 그래서 녹색 차가 제 차량이라고 그러니까 자신의 차량이라고 생각하시고 빨간 차량이 우회전을 하는 거고요. 저는 좌회전을 하는 거예요. 옛날 같았을 경우에는 빨간 차가 먼저 갔었겠죠. 근데 이제는 제가 좌회전을 하니까 좌회전 차량이 먼저 우선을 하시는 거예요.
그리고 똑같은 길인데요. 기브웨이 사인이 있어요. 기브웨이 사인이 있든 아무 사인이 없으시든 아니면은 스톱 사인이 있으시든 좌회전 차량이 우선이세요. 예. 근데 한 가지 조금 관심을 두셔야 되시는 게 저는 스톱 사인이에요. 근데 상대방은 스톱 사인이 아니라 기브웨이 사인이나 사인이 없는 상황이세요. 제가 좌회전을 하고 있어요. 그럴 때는 약간 생각을 조금 더 하셔야 돼요. 제가 좌회전이긴 하지만은 스톱 사인의 의미는 모든 차량에 다 양보를 하시고 서 계신데 양보를 하시고 가셔야 되기 때문에 스톱 사인이 제가 받으신 상황에서는 앞에 오는 차량의 그러니까 차 길의 선이라든지 아니면 사인을 그거를 상기를 하시고 그 다음에 좌회전하시는 게 좋으세요. 그럼 이 스톱 사인인데 무슨 이거는 양쪽 다 스톱 사인이 있는 상황이니까 좌회전하시는 게 상관없으세요. 근데 이쪽 차량이 혹시라도 그럴 경우는 뉴질랜드 길에 그런 게 많진 않으세요. 근데 스톱 사인이 없는 상황에서 저는 좌회전을 해야 되고 이 차량은 뭐 우회전을 한 상황이다. 그럴 경우에는 스톱 사인이 가장 중요하시기 때문에 차를 먼저 보내시고 이제 가시는 게 좋으시고요. 스톱 사인 있을 때 중요하신 게 꼭 스톱을 하셔야 돼요. 그리고 신호등이 있을 경우에도 똑같으시거든요. 비보 좌회전이라고 생각하시면 생각이 간단하시겠죠? 그리고 가장 많이 일어나는 게 이 T 인터섹션이시거든요. T 인터섹션에서 좌회전 먼저신데 T 인터섹션 말고 이쪽이 이런 길이 아니라 작은 길로 해가지고 뭐 푸드타운이 됐든 그런 대여리로 가시든 이렇게 드라이브로 가시는 경우 있잖아요. 그럴 경우에도 똑같이 좌회전이 먼저세요. 그러니까 저기 이쪽에 푸드타운이 있고 저는 우회전을 하고 있고 저쪽 제 반대편에서 온 차량이 좌회전을 하면은 제가 아무리 큰 대로에 있다 하더라도 그 차량을 먼저 보내고 들어가시는 거죠. 네. 이 부분은 뭐냐면 저는 T 인터섹션 밑에서 아래에서 올라오니까 대로로 다시 나오는 경우예요. 대로로 나오는 경우에는 항상 제가 양보를 해야 되는 거죠. 그러니까 제가 푸드타운에서 나오고 있어요. 대로로 나와야 돼요. 그럴 때 우회전을 하시는 상황이세요. 그러면은 푸드타운으로 들어오는 차를 모두 양보를 하시고 나가셔야 되시고요. 근데 되게 간단하세요. 그러니까 좌회전 우선이신 거잖아요. 이 차도 우회전하고 이 차도 우회전하시는 거예요. 이럴 때는 큰 도로에 있는 차가 먼저 가고 그렇게 가신다고 생각하시면 되시는 거예요. 지금 이건 확실하게 해드리기 위해서 대로에서 들어온 차가 먼저라는 거를 말씀드리는 거고 그러니까 우선은 가장 중요하신 거는 이런 룰을 말씀드리지만은 그래도 인터섹션 부분에서는 안전운행, 그러니까 보호 운전하시고 디펜스 하죠. 그걸 하시면 되는데 그래도 내가 어떤 권리가 있다는 걸 아시면은 도움이 되시잖아요. 그러니까 언어 부분도 안 되고 또 혹시라도 상대방이 키위고 덩치 큰 남자가 뭐라고 하면은 괜히 어머니들 쪼시는 경우 있잖아요. 내가 확실하게 맞다라는 걸 아시면은 그거에 대해서 큰 소리 치실 수도 있으시고 거기서 싸우시라는 게 아니고요. 내가 맞다는 걸 확신을 가지시면 되시니까 우선은 좌회전 운전하시는 게 먼저 우선이시고 그 드라이브웨이나 아니면 푸드타운이나 아니면 T 인터섹션에서 밑에서 오실 경우에서는 항상 기브웨이를 하시는 게 가장 좋으시다라는 거. 이것도 같은 거거든요. T 인터섹션에서 기브웨이에서 우회전을 하실 때는 대로에서 오는 차를 기다리시고요. 좌회전 하시는 거는 전혀 문제가 없으세요. 이 부분은 제 NZT에서 그냥 저희한테 보내준 건데요. 보시기에는 지금 이게 직선 길이잖아요. 하지만은 직선 길은 이 옆쪽에 있는 길이고 여기는 기브웨이 사인이 있어요. 지금 제가 차를 타고 있는 운전하는 상황에서 저는 직선처럼 보이지만은 사실 우회전을 하고 있는 거고요. 그리고 여기에 오토바이가 내려오는 거는 실질적으로 계속 서행을 하고 있는, 직행을 하고 있는 거예요. 이런 상황에서는 제가 우회전이기 때문에 제 오토바이를 기브웨이 하시고 그 다음에 가시는 게 맞으세요. 그러니까 길이 아무리 직선이라 하더라도 보셨을 때 여기 선이 있잖아요. 이 선이 어떤 게 직선인지 그걸 보시는 게 중요하시고요. 네.
네, 그러니까 지금 이게 직선이지 이렇게 보시는 게 옆으로 이렇게 꺾인 게 직선이지 이렇게 생긴 게 직선이 아니라는 거. 네. 이거는 아까 말씀드렸던 대로 라운드바웃인데요. 라운드바웃에서는 항상 오른쪽 차량을 먼저 우선으로 해서 보내주시고 가시는 게 좋으시다라는 거. 그리고 라운드바웃에서 중요한 게 지금 노쇼 쪽에서 사시는 분들, 그러니까 노쇼 아니더라도 라운드바웃이 2차선 라운드바웃이 있으세요. 많이 운전해 보셨죠? 그러니까 라운드바웃이 있는데 차량 2대가 라운드바웃을 보는 경우가 있으세요. 근데 이거에 대해서 많이 헷갈려 하세요. 왜냐면은 라운드바웃 중에서 되게 특이한 게 그 라운드바웃 전에 사인이 크게 있거든요. 많이들 사인이 있는데 사인을 무시하시는 경우가 많으세요. 운전하다 보면은 앞차 관심 둬야 될지 뒤차 관심 둬야 될지 어디로 가야 될지 정신 없으시다고요. 하지만 라운드바웃에서 혹시 2차선일 때는 사인을 꼭 한 번씩은 유심해서 봐주세요. 음주운전에 대해서는 뉴질랜드에서는 꽤 많이 심각하게 생각하시니까 안 하시는 게 좋으시고요. 그리고 운전하실 때 도로교통에 대해서 많이들 얘기하시는데 지금 바뀐 부분에서 지금 이해하셨지만 라운드바웃에서 하나만 설명드릴게요. 파란색으로 이렇게 돼 있는데요. 라운드바웃이 이렇게 있으시면은 쓰세요. 직진을 하실 경우에는 이 차량은 분명히 우회전 사인을 받았기 때문에 우회전을 해도 되기 때문에 우회전을 하는데 보통 생각하기에 이거랑을 이 사인이라고 생각하시고 직진을 하실 경우가 있으세요. 그럴 때 라운드바웃 이 부분에서 가장 사고가 많이 나세요. 그러면은 근데 혹시라도 그러니까 한국뿐이 아니라 키위들도 이걸 헷갈리는 사람이 있어요. 저도 운전하고 우회전 이 사인을 보고 우회전을 하고 있는데 바로 앞에서 지나가가지고 몇 번 차를 급브레이크를 밟은 적이 있거든요. 그러니까 이 사인이 있는 라운드바웃이냐 아니면 이런 사인이 있는 라운드바웃이냐라는데 제가 노쇼저니까 가장 간단한 게 노쇼에서 브레블로드 라운드바웃 혹시 어딘지 아세요? 그 라운드바웃이 2개가 있어요. 예, 타와 드라이브 알바니 메가센터 쪽으로 가시는 거는 이런 사인이에요. 그런데 그레블에서 시내로 가는 사인은 이 사인이에요. 그래서 시내로 가실 차량 바로 옆에 있는데 사인이 틀리기 때문에 이쪽 차량이 그레블에서 브라운스베이 쪽이죠. 그쪽으로 가시다가 사고를 많이 당하세요. 그러시니까 이 사인을 확실히 아시면은 혹시 라운드바웃에서 이런 게서 사고가 나셨을 때는 우선 자잘못을 얘기하는 상황이시면은 이 사인을 확인을 하시는 게 가장 좋으세요. 그러니까 제가 당사자가 보셨을 때 내가 맞다라면 사인을 보고 이건 당신이 잘못하셨습니다 라고 얘기하실 수가 있으시고요. 직접적으로 느끼시기에 이게 왜 심각하냐면 우선 보험을 들고 계시잖아요. 자동차 보험이요. 근데 음주운전에서 음주운전을 하신 상황에서 사고가 나셨어요. 그러면은 그냥 사고 났을 때는 사고 처리랑 보험 처리가 다 되시는데 음주해서 그런 상황이다 하면은 모든 보험 처리를 못 받으세요. 그리고 그게 다 레코드가 남게 되고요. 운전석 말고 저희 그러니까 저희 조수석이죠. 그쪽에 앉아서 쉬시는 게 좋으세요. 운전자석에서 쉬시는 것보다는 옆좌석이나 아니면 뒷좌석에서 쉬셨다가 가시는 게 가장 좋으실 것 같다는 거를 그게 도움이 되실 것 같아서 그걸 말씀드리고 싶더라고요. 제 얘기 들어주셔서 정말 감사합니다. 뉴질랜드는 선진국으로 한국의 지구 반대편에 있습니다. 뉴질랜드는 남한의 약 2,700 면적에 남한 인구 4,500만 명의 약 10분의 1 정도인 430만 명 정도입니다. 뉴질랜드가 선진국이지만 초고속 인터넷 등의 IT 환경은 한국이 앞서 있는 부분이 많습니다. 근래에는 뉴질랜드에서도 인터넷 속도가 많이 개선되고 있는데요. 뉴질랜드 동포의 노년층에서는 인터넷 활용을 어떻게 하는지를 뉴질랜드 한인 여성회 컴퓨터 교실에 참가하는 분들을 중심으로 영상에 담았습니다. 컴퓨터 어떻게 활용하세요?
뉴스도 보고요. 페이스북도 하고요. 드라마도 하고 채팅도 하고 합니다. 다양하게 이용합니다. 뉴질랜드에서 컴퓨터 인터넷 할 때 속도가 어떠신 것 같으세요? 좀 느려요. 대개는 요즘 빨라지지 않았어요? 전에보다는 좀 빨라졌어요. 예. 뉴스 생활 정보요. 어떻게 인터넷이 좀 컴퓨터가 많이 유용한 것 같으세요? 일상생활? 네, 많은 도움이 됩니다. 컴퓨터 처음 하셨잖아요. 지금 요즘 어떠세요? 컴퓨터 새로 해보시니까. 모르는 거 알게 되니까 좋고요. 그리고 너무 좀 일찍 시작해야 되는데 너무 나이 들어서 하는 것 같아서 따라가기가 힘들어요. 집에서 뭐 올릴 때 이것저것 사진도 올리고 하고 있어요. 어떤 활용하세요? 문서 작성해서 프린트해서 많이 썼고요. 또 엑셀도 썼고요. 그다음 요새는 코리아 포스트하고 트레이드밀에다 우리 이사 가는 거 물건 많이 팔았어요. 해가지고. 그리고 제일 먼저 랩데이트로 영화 많이 보고요. TV 드라마. 그냥 가입했는데요. 그 다음에 뭐 샘플 강의 이런 거 보려고 하니까 잘 안 들어가지더라고요. 그래가지고 아직 깊이 있게는 못 봤어요. 뉴질랜드에서는 인터넷 어떻게 이용하세요? 인터넷요, 뉴스 보고 또 뭐 숙제도 하고요. 제가 영어 배우고 있어서 숙제할 때도 쓰고 다양하게 쓰고 있어요. 컴퓨터 도움이 많이 되고요. 요즘 디지털 사진을 찍고 포토샵 하는 걸 좀 배울 있습니다. 집에서. 사진을 찍는 걸 좋아하는데 그걸 갖다가 이제 편집도 하고 그보다 일단 편집을 하려면 컴퓨터가 익숙해져야 되기 때문에 굉장히 어려웠는데 너무 좋은 기회를 줘서 잘 지금 감사하면서 공부하고 있습니다. 배움 나라에서 해보셨어요? 네, 해봤어요. 네, 배움 나라 가면 정말 쉽게 해주는데 시간이 좀 오래 걸리고 때로는 바빠서 못하다가 이제 정 급할 때는 그걸 열면 해결을 해주니까 너무 감사한 것 같아요. 배움 나라가 지구 반대편 뉴질랜드 동포들에게도 컴퓨터 지식을 나누는 공간으로 알려지고 있습니다. 배움 나라를 이용하는 것에 아직 인터넷 속도 때문에 어려움이 있지만 배움 나라를 알게 된 것이 큰 기쁨이라는 분들이 많습니다. 고객을 위해 존재하는 배움 나라의 무궁한 발전을 기원드립니다.
코리안 앤 키위TV는 뉴질랜드 현지의 소식을 직접 제작하여 방송하고 있습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.